अब उन एक एक लीडर को हम बुलाते हैं जो आज की एनर्जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं। राइट। यहाँ पे आप लिखें, आपको जो भी अच्छा लगे, जो लीडर कह रहे हैं, जो भी अच्छा लगे आपको, उनके बाद आप लिखते रहें और मीटिंग में बने रहें। तो मैं सबसे पहले बुलाता हूं यहाँ पर हमारे सूरत से 30 किलोमीटर दूर हमारे आते हैं गांव मुरा से, जो हर मीटिंग में आते रहते हैं, फिजिकल मीटिंग में भी आते रहते हैं। और बहुत समय से, मैं कहता हूं कि शुरुआत से ही मुझे लगता है कि आज की एनर्जी में है। राइट। यस, तो मैं बुलाता हूँ नैना बेन आहिर को। नैना बेन, आप अनम्यूट हो जाए। यस सर। हाँ। गुड और मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बताएं आज की एनर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। થેન્ક યુ સો મચ સર કે તમે મને આ પ્લેટફોર્મ પર 1400 સેશનમાં બોલવાનો મોકો આપ્યો છે. આજકી એનર્જીની શરૂઆત મારી સેશન તો મને યાદ નથી, પણ મને તારીખ યાદ છે, લખી છે, મારી ડાયરી બધી ભરેલી છે. 13/5/2021. ઓકે, વેરી તેર ગુડ. પાંચ બે હજાર એકવીસ થી મારા સેશન ચાલુ છે અને 3 બુક 3 ડાયરી મારી ભરાઈ ગઈ છે. બધા જ મારી પાસે રિઝલ્ટ છે. આજકી સરસ. એનર્જીનો પ્રભાવ બહુ સરસ છે. મને પહેલા તો સૌથી પહેલા મેં આભાર માનીશ પરમ કૃપાળુ મારા ભગવાનને કે મને વેસ્ટેજ બિઝનેસમાં એન્ટર થવાનો મોકો મળ્યો. અને બીજો આભાર માનીશ કે મારા માતા પિતા સમાન, મારા ઓલ અપલાઈન કે જો મારા માતા પિતા સમાન મને રાખે છે, સાથે લઈને ચાલે છે. અને જ્યાં પણ મને હું ઊભી રહી જાઉં છું ત્યારે મને એમ કહે છે કે ના, આ વસ્તુ કામ કરવાનું છે. એટલે મારા સૌથી પહેલા બધા જ અપલાઈનને થેન્ક યુ સો મચ. અને મારી સુપર ડુપર ટીમ કે જે મારી જોડે, હું જો કહું છું મારી જોડે ને જોડે સાથે ચાલે છે, જ્યાં મીટિંગ હોય ત્યાં આવે છે, એટલે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. वेस्टिज कंपनी ये सपनों की दुनिया है. ये सपनों की दुनिया में जो भी एंटर हो गए और टिके रहे वो सफलता मिल जाती है सर. ये वेस्टिज बिजनेस जो भी लोग सुन रहे हैं उसको मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो टिके रहे. टिके रहे तो अपना सपना जो भी है, मैंने लगाया है, मेरा सपना जो सब है वो पूरा होगा ही होगा. मेरे बेडरूम में भी है, मेरे रसोड़े में भी है, मेरे ड्राइंग रूम में भी, सब जगह मैंने रख दिया है. और ये मैं दूसरा बोलना चाहती हूँ कि सभी लोग जो आज की एनर्जी में, मैं मेरी टीम में जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, सभी को मैं आज की एनर्जी में बिठाती हूँ. और सुबह में 7:25 या 7:30 मेरी आज की एनर्जी की जो लिंक है ना वो पहुंच ही जाती है मेरे जो सभी मेरे टीम के लोगों के पास. और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में इतना परिवर्तन आया है ना सर कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि क्या मैं क्या बोलूं. क्योंकि मैं ही पहले इतनी गुस्से वाली थी कि मैं जॉब करती हूँ तो वहां की जो जवाबदारी है, घर की जवाबदारी है, सभी में मैं इतने ऐसे हो गई थी कि मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी. अभी मैं सब कुछ अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी सब कुछ अच्छे पढ़ रहे हैं, मेरे घर में सब कुछ अच्छे. बहुत बढ़िया. ओके. ओके सर. आज की एनर्जी जो रिजल्ट आपने जो लिखा है उसके से क्या फायदा हुआ? जो भी सामने वाला हम लोग को हम मीटिंग करने जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को तो तुरंत हम लोगों को मेरे मगज में मेरे को तुरंत बोल देती हूँ कि आपको इतनी इतनी सप्लीमेंट जरूरी है और ये लेंगे तो अच्छा रहेंगे. क्योंकि मेरे ऑफलाइन को पूछने को मैं मौका ही नहीं देती हूँ कि मैं सब रिजल्ट मेरे पास है, सब रिजल्ट पास है. मेरी डायरी मेरे बैग में ही रहती है, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं देख लेती हूँ. और मैं एक ही आपकी आज की एनर्जी एक भी छोड़ी नहीं है. जो भी आती है मैं कहीं भी कितनी भी मुसीबत क्यों ना है मैं लेकिन आज की एनर्जी देखती हूँ. इसीलिए मेरे पास सब रिजल्ट है, मैं लिखा है और सबको मैं बताती हूँ, मेरे टीम में भी बताती हूँ कि ये कुछ भी प्रॉब्लम है तो फोन करते हैं कि नैना बेन ये है, तो मैं तुरंत बोल देती हूँ कि इतनी इतनी सप्लीमेंट दे दो. कॉन्फिडेंस दे देती हूँ, कुछ भी नहीं होता है. यस. और आज की एनर्जी में जो अपनी टीम सुबह में आती है, राइट, उनको क्या बेनिफिट लगता है आपके, उनके अंदर क्या बदलाव लगता है? सभी आपकी आज की एनर्जी देखते हैं और उसको भी वो भी मैंने जो डायरी लिखी है उसको भी मैं वो बोलती हूँ. जो भी मेरे टीम में बैठते उसको बोलते कि डायरी में लिखो. और वो भी लोग आपकी आज की एनर्जी देख के दूसरों को बताते हैं कि ये ऐसा रिजल्ट आया है, इतने सालों को पुराना रिजल्ट है वो आया है, ऐसे बोल बोल के सबको
बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि आप रिजल्ट डायरी में लिखते रहे। नैना बेन की 3 बुक भर गई हैं, राइट। और अपलाइन की जरूर नहीं पड़ती है जब रिजल्ट शेयर करना होता है तो, क्योंकि डायरी उनके पास मौजूद है। तो दोस्तों, ये यस करना पड़ेगा। सुबह में आप आपकी डायरी बना दो ताकि आपको अपलाइन की जरूर ना पड़े और आप खुद दिखा सको। और जब डायरी दिखाएंगे तो लोग भी देखेंगे कि इतने सारे रिजल्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ये करना बहुत जरूरी है। नैना बेन ने बताया कि गुस्सा भी उनका सुबह की मीटिंग के माध्यम द्वारा बहुत अभी अच्छा बदलाव आया है खुद के अंदर। तो ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं। तो नैना बेन, बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने आज की एनर्जी का जो बातें हैं वो शेयर की हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। तो दोस्तों, आइए अब हम हमारे दूसरे लीडर्स को यहाँ पे बुलाते हैं जो आज की एनर्जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं बुलाता हूँ निकिता बेन को कि निकिता बेन, आप अनम्यूट हो जाएं। यस आप सर, गुड unmute हो मॉर्निंग। जाएं। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग निकिता बेन। बताएं कब से देख रहे हैं आज की एनर्जी और क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं, आप बताएं। और आज की एनर्जी से क्या बदलाव है, बताएं। यस सर, मैं सूरत से ही हूँ सर, और हाँ। मेरा नाम निकिता है સર, ગુજરાતીમાં વાત કરું ને? हाँ जी, हाँ जी, बात करो, वांधो नहीं। ઓકે, મારું નામ નિકિતા છે, હું સુરતથી જ વાત કરું છું, અને હું ટ્યુશન ક્લાસ કરાવું છું, પ્લસ પાર્લરનું પણ કરું છું, સાથે સાથે આ વેસ્ટેજ બિઝનેસ કરું છું. પણ વેસ્ટેજ બિઝનેસ મેં જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યો, જ્યારે 7મા મહિનાની 2023માં સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, 7મા મહિનામાં, પણ ડેટ તો મને યાદ નથી સર. પણ ત્યાંથી હું આજકી એનર્જી જોઉં છું, 7મા મહિનાથી કન્ટિન્યુઅસ જોઉં છું. બટ મને આમાં એટલું સારું પોઝિટિવ, હું એટલી પહેલા તો એટલી નેગેટિવ હતી સર, કે જ્યારે પણ મને કંઈ પણ ડિસિઝન લેવું હોય કે કંઈ પણ વસ્તુ હોય ને, ત્યારે મને એમ થતું કે મારે આ વસ્તુ કરવી છે, પણ નેગેટિવ વિચાર આવી જાય છે પહેલા જ, કે હું નહીં કરી શકું એમ. એટલે પછી મને એમ થાય છે કે હું કરીશ કે નહીં કરું. પણ જ્યારથી આ આજકી એનર્જી જોઉં છું ને, ત્યારથી મને એમ થાય છે કે ના, આપણામાં કંઈક તો છે જ, હું કરી શકું છું, આઈ કેન ડુ ઇટ એમ, કે હું ગમે તે કરી શકું છું એમ. એટલે બસ પછી એ વિચારથી જ હું આગળ કર્યું છું ને મારાથી બધું મેનેજ પણ થઈ જાય છે. ઘણા લોકો એમ કે છે કામ છે, આટલું છે, કે નહીં થાય આ બિઝનેસ તારાથી. પણ તોય ના સર, તમારી આજકી એનર્જી જોઉં છું ને તો મને એમ થાય છે કે ના, હું કરી શકીશ. એટલું મને બહુ ઘણું બધું આમાંથી શીખવા મળ્યું, પોઝિટિવિટી, કેવી રીતે આપણે આપણા અંદર કંઈક બદલાવ લાવવો છે. તો હું એમ કહીશ કે મારામાં બદલાવ તો છે ને સર, આજકી એનર્જીથી તો ઘણો બધો આવ્યો છે. પણ જે મીટિંગ મેં અટેન્ડ કરી ને, અને મીટિંગમાં ગમે તે એવું હોય ને પ્રોબ્લેમ, તો પણ હું અટેન્ડ તો કરતી જ હતી કે કઈ નહીં, આ બિઝનેસ થી કંઈક તો મને શીખવા મળશે, કંઈક તો મને મોટિવેશન મળે છે, તો મારે કંઈક આ બિઝનેસ કરવો જ છે એમ. તો હું ગમે તેટલું સિચ્યુએશન આવતી હતી એવી, બટ હું કરી લેતી હતી. કે આજકી એનર્જીમાં કંઈ પણ નેગેટિવિટી આવે ને, તો સર તમારી જે વિચારો છે, કંઈક સ્ટોરી છે ને, એ માઇન્ડમાં આવી જાય એટલે તરત પાછી પોઝિટિવિટી આવી જતી હતી. કે જ્યારે પણ મને ઇવન ગાડીને એવું ચલાવું ને, તો પણ મને નેગેટિવિટી આવી જાય કે હમણાં એક્સિડન્ટ થઈ જશે. પણ તમારું જે માઇન્ડમાં આવી જાય ને કે ના, તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો, તો હું પાછી એક્ટિવ થઈ જતી હતી કે ના, વસ્તુ આપણે કંઈક કરીશું આગળ એમ. ને પહેલા તો મારા સપના તો કઈ હતા જ નહીં, પણ આ બિઝનેસ માંથી મને સપના જોવાની તક મળી કે ના ભાઈ, હું કરી શકીશ આગળ એમ. પછી તો આ મારા જે મીટિંગ મેં ભરી ને, જે લીડરશિપ મીટિંગ, એમાં મને બહુ જ સારું લાગ્યું સર. કે ત્યારથી મને આ બિઝનેસ નો એટલો આમ અંદરથી એવું થઈ ગયું કે રાત દિવસ થાય ત્યાં મને એમ થાય કે હું ક્યાં કરીશ, કેવી રીતે કરીશ એમ. પણ આ હવે જે કરીશ ને, એ મેં કીધું આગળ જ વધીશ એમ, હું પાછી નહીં ફરું. ત્યારથી ડિસિઝન લઈ લીધું હતું કે ના, હું ગમે તે થાય, હું આગળ વધી જઈશ એમ. અને બસ એ જ વસ્તુ હતું કે અમે ફેમિલી સાથે આ બિઝનેસ કરીએ છીએ. મને મારા સાસુ બી હવે સપોર્ટ આપે છે. પહેલા તો એમ હતું કે
બહાર નહીં જવાનું એવા ઇસ્યુ હતા અમારે, પણ વેસ્ટેજમાં એટલું પ્રાયોરિટી મળે છે આપણને કે આપણે બહાર પણ જઈ શકીએ છીએ. મારા હસબન્ડ બી સાથે જ આવીને કહે છે કે ના ચાલ હું તને લઈ જાઉં છું, અહીંયા મીટિંગ છે તો એમ. અને હવે એકલા પણ જવા દે છે. પહેલા તો એમ હતું કે નહીં જવા દે એમ, પણ એટલું મતલબ સારું છે કે આપણને પોઝિટિવિટી મળે છે. યસ, એક સારા પરિવારનો એક માહોલ છે આપણી પાસે. હા સર. સરસ, ખૂબ સરસ. નિકિતાબેન, બતાવો કે લીડરશિપ પ્રોગ્રામની તમે જે વાત કરી, તો એ પ્રોગ્રામ પછી તમારી એક્ટિવિટી શું વધી ગઈ એ બતાવો. એ પ્રોગ્રામ થી એક્ટિવિટી એટલી વધી ગઈ ને સર, તો જ્યારે એક સ્ટોરી આવી ને અંદર, ત્યાં જ્યારે જમવાનું ફિનિશ થયું અને પછી જે સ્ટોરી કે જે તમે બતાવી આગળ, એ પછી તો મારું માઇન્ડ એટલું ઓલું થઈ ગયું ને કે ભાઈ ના, આ બિઝનેસ તો મારે ગમે તે રીતે કરવો જ છે એમ. કે ભાઈ આપણે કરીએ છીએ, આપણી સાથે તો બધા છે જ, પણ જ્યારે એવા પ્રશ્ન આવ્યા હતા ને આગળ, ત્યારે એ સ્ટોરી થી માધ્યમ દ્વારા જ હું એટલી એક્ટિવ થઈ ગઈ કે ના, મારે તો આ કરવું જ છે હવે. અને ટીમમાં પણ એટલો મોમેન્ટમ આવી ગયો છે કે હું કોન્ફિડન્સ થી બધાની કઈ રીતે આપણે વાત કરવી, શું કરવું, એ બધું આપણને ત્યાં જાણવા બહુ જ મળ્યું એમ. એટલે મારા ઓલ અપલાઈનો પણ થેન્ક યુ કે જીતુભાઈ છે, અસ્મિતાબેન છે, અશ્વિનભાઈ છે, એ બધા મને એટલો સપોર્ટ કર્યો કે હું આ સ્ટેજ ઉપર આવી ગઈ અત્યારે. અને મને જે સર હું બોલું છું ને અત્યારે, કોન્ફિડન્સ મારામાં નહોતો પહેલા. अच्छी एनर्जी थी आई वो से। यस, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज की एनर्जी से कितना बदलाव आ रहा है. निकिता बेन जो नहीं खास बोल सकते थे, राइट, आज बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं. एक सर તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ નું કીધું હતું ને, એ વિઝ્યુઅલાઇઝ પણ હું કરું છું, ડેઈલી વિઝ્યુઅલાઇઝ કરું છું. અને 2025 માં મારો ગોલ મેં સેટ કરીને રાખ્યો છે અને મેં બોર્ડ ઉપર બી ચિપકાઈ દીધું છે. यस, खूब सरस, खूब सरस, राइट. तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज निकिता बेन ने कही कि आज की एनर्जी से पॉजिटिविटी बहुत मिल गई है, राइट. दोस्तों, आपके अंदर जब पॉजिटिविटी होगी तो आप जो काम करना चाहोगे वो काम हो जाएगा. और सुबह में जो मिल जाती है पॉजिटिविटी, ये बहुत बेहतरीन होता है काम, पूरा दिन अच्छा निकल जाता है, राइट. और निकिता बेन ने बताई कि स्टोरी के माध्यम द्वारा कभी कभी स्टोरी ऐसा लगता है कि खुद पे आ रही है, राइट. ऐसा भी बहुत लोगों का मुझे फोन आता है कि आज की स्टोरी तो मेरे घर पे थी, आज की स्टोरी तो मेरे लिए थी. तो ये भी मेरे लिए ही थी, सब स्टोरी ऐसा ही लगती कि मेरे लिए ही है. यस. तो ये ऐसा बदलाव बहुत आ रहा है. तो निकिता बहन, बहुत बहुत अभिनंदन है कि आज की एनर्जी की बात एक अच्छी आपने शेयर की है. तो आज की एनर्जी से दोस्तों देखिए कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा बदलाव आ रहा है. तो आइए हमारे और एक लीडर को हम सुनते हैं जो सूरत से ही हैं, राइट. दयाबेन, दयाबेन बोलिया. तो दयाबेन को मैं अनम्यूट करता हूं यहाँ पर. दयाबेन आप अनम्यूट हो जाएं. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग दयाबेन, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. बोलो आज की एनर्जी ની બાબતમાં. હા જી, આજની એનર્જીમાં જે મને બોલવાનો મોકો આપ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હા જી. અને સર, આપના 1400 સેશન પૂરા થયા તે બદલ આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. યસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. અને આજની એનર્જીમાં જે 5 મિનિટ પહેલા પ્રોડક્ટનું નોલેજ આવે છે, એ નોલેજમાં ઘણી બધી માહિતીઓ મળે છે. કે પ્રોડક્ટમાં શું શું વિટામિન આવે છે અને પ્રોડક્ટ કેવી રીતે આપણે યુઝ કરવું અને કોને આપવું, તે બધી માહિતી પ્રોડક્ટના માધ્યમ દ્વારા આપણને મળે છે. બીજું કહું તો તમે જે આજની એનર્જીમાં પ્રાર્થના કરાવો છો, એ પ્રાર્થનાના માધ્યમથી મારો આખો દિવસ ખૂબ સારો જાય છે અને પોઝિટિવ વિચારો આવે છે. અને પ્રાર્થના કરવાથી મારા ઘરમાં ઘણી બધી તકલીફો હોય એવું દૂર થઈ હોય એવું લાગે. અને એમ લાગે ભગવાન હરપલ હરક્ષણ આપણી સાથે છે. કાંઈ ગમે ત્યારે બહાર જઈએ એવું લાગે કે ભગવાન એક હર સમય હરપલ આપણી સાથે છે. ગમે એવી મુસીબત આવે તો એવું મહેસૂસ થાય કે ભગવાન આપણી સાથે જ છે. પ્રાર્થનાના માધ્યમથી આટલું સરસ સવારમાં પરિવર્તન આવે છે. બીજું કહો તો તમારી નવી નવી કહાનીઓ તમે કહો છો, એ કહાની ખૂબ જ ગમે છે અને ખૂબ જ સારી હોય છે. ક્યારેક તો એમ લાગે આ કહાની મારા જ ઘરની છે, સર મારા માટે જ કહી રહ્યા છે. યસ.
એ કહાની દરમિયાન જીવનમાં ક્યારે પણ ઉતાર ચઢાવ આવે તો એના બધા સવાલના જવાબ કહાની માધ્યમથી મળી જાય છે, અને ક્યારેક નિરાશા આવી હોય તો એ પણ આશાની કિરણ એક મળે છે. યસ, સરસ. દયાબેન, બતાવો કે આજકી એનર્જીના માધ્યમ દ્વારા તમે વેસ્ટેજ બિલ્ડ કરવામાં તમને કેટલો સહયોગ મળે છે? વેસ્ટેજને ડેવલપ કરવામાં કેટલો સહયોગ મળે છે? બહુ સરસ બિઝનેસમાં સહયોગ મળે છે, કારણ કે નિરાશ થઈ જાવ ને ત્યારે એમ થાય કે આજે જવું નથી કે ડેમો પ્લાન કરી, આજકી એનર્જી જોઈએ તો પાછી એનર્જી ભરાઈ જાય. એનર્જી માટે તે એમ કહું કે આજકી એનર્જી એટલે આશાની કિરણ છે, આજકી એનર્જી એટલે એનર્જી ડિંગ છે રિયલમાં. એમ આનંદ ઉત્સાહ છે, એવું લાગે કે આજકી એનર્જી સાંભળીએ ને એટલે આનંદ ઉત્સાહ રહે. અને આજકી એનર્જી મારા જીવનશૈલીમાં ઘણું પરિવર્તન લાવ્યા છે, કારણ કે પહેલા હું શું બોલવું હોય મને જ ખબર નહોતી પડતી, હું કોઈની સામે બોલી નથી શકતી, પણ આજકી એનર્જી જોવા મળી એટલે તેમાં કેવી રીતે બીજાની સાથે વાત કરવી તે પણ મને જાણવા મળ્યું, અને હું બીજા બધાની સાથે વાત કરું. અને મારા પોતાના ઉપર મને વિશ્વાસ નહોતો કે હું આ બિઝનેસ કરી શકું છું એમ, કારણ કે હું બહુ મારું ભણતર ખૂબ ઓછું છે સર, એટલે મને એમ લાગે હું આ બિઝનેસ નહીં કરી શકું, પણ આજકી એનર્જી જ્યાંથી જોવા મળી ત્યાંથી મારા ઉપર મને પૂરો 100% વિશ્વાસ થઈ ગયો કે હું આ બિઝનેસ કરી શકીશ. यस, सेल्फ टॉक जो हम करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. हाँ, અને આજકી એનર્જી થી જે વિશ્વાસ મને મળ્યો છે, હા मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ. यस यस, खूब खूब अभिनंदन दयाबेन. देखिए दोस्तों, दयाबेन ने जो अच्छी बात बताई, सबसे पहले कि प्रोडक्ट की माहिती मिल जाती है, राइट. मैं तो कहता हूँ 7:25 पे जो वीडियो चलती है वो वीडियो को देखो हमेशा, और उसकी भी नोट बनाओ, क्योंकि वीडियो में प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा दिया गया है कंपनी के माध्यम द्वारा. दूसरी प्रार्थना की बात बताई दयाबेन ने कि प्रार्थना के माध्यम द्वारा घर में भी अच्छा एक माहौल हो गया है. तो ये है दोस्तों बदलाव आज की एनर्जी से. દયાબેન, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન તમને કે સરસ તમે આજકી એનર્જી વિશે તમે શેર કર્યું છે, રાઈટ. આજકી એનર્જીમાં સર આજકી એનર્જીમાં જે પણ ઝૂમ પર અને યુટ્યુબ પર જે આપણને સાંભળી રહ્યા છે તે બધાને હું દિલથી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બધા ઊભા થશે અને કલ્પેશને એક સલ્યુટ આપજો આપણે. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આજકી એનર્જી માટે એટલો જ મેસેજ આપીશ સર કે હર પ્રશ્નનો સવાલનો સોલ્યુશન એટલે આજકી એનર્જી. અને એનર્જી એટલે એનર્જી ડિંગ જેવું કામ કરે કે આખો દિવસ આપણે જીવનમાં આખો દિવસ ઉમંગ અને ઉત્સાહથી આખો દિવસ વીતે. એટલું સરસ આજની એનર્જીનું રિઝલ્ટ રહે છે એમ. આજકી એનર્જી નો પણ બિઝનેસ આપણે કરી જ ન શકીએ, આગળ જ ન વધી શકીએ. એટલું સરસ રિઝલ્ટ આજનું એનર્જીમાંથી અમને મળે છે. यस, तो ये है दोस्तों आज की एनर्जी का प्रभाव. देखिए, आप देख रहे हैं कि दयाबेन और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. दयाबेन का स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया बन गया है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. तो दयाबेन, खूब खूब अभिनंदन તમને કે સરસ રીતે તમે આગળ વધી રહ્યા છો, राइट. थैंक यू. तो दोस्तों आइए अब हम सुनते हैं, ये हमारे सूरत और सूरत के आसपास से, लेकिन अब सूरत से भी दूर 500-600 किलोमीटर दूर से हम सुनते हैं, ताकि आज की एनर्जी के माध्यम द्वारा पे वहां पर भी कितना अच्छा काम हो रहा है. तो मैं बुलाता हूँ हमारे अशोक सर को, अशोक डव सर, राइट, जो माणावदर से हैं. तो उनसे सुनते हैं आज की एनर्जी के लिए क्या कहना चाहते हैं. यस अशोक सर, अनम्यूट हो जाए. નમસ્કાર સર. યા નમસ્કાર નમસ્કાર અશોક સર, નમસ્કાર. આપણે વેસ્ટેજની ભાષામાં બોલીએ તો સાહેબ સૌ વેસ્ટેજ એટલે ગુડ મોર અર્નિંગ. યસ, આપે સાહેબ બહુ ટૂંકા સમયની અંદર જે આપણા બંનેની વાત થઈ અને રાખડિયા સાહેબ દ્વારા વાત થઈ, અને તમે મને જે આજકી એનર્જીના 1400મા એપિસોડમાં મને બોલવાનો મોકો આપ્યો એ બદલ દિલથી આભાર. અને સાહેબ આપને ને આપના પરિવાર માટે કાયમી સ્વસ્થતાની પ્રાર્થના અમે આ બધા વેસ્ટિજિયન કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. સર, સમયનું પાલન ન રહે તો મને રોકટોક કરજો સાહેબ, કારણ કે 8:04 થઈ છે, એટલે મને કહેજો કોઈ બીજા રહી ન જાય, કારણ કે નહીં બસ એટલા માટે તમને લાસ્ટ જ બોલાયા છે મેં, કારણ કે સમયની મર્યાદાને કારણે. વાંધો નહીં, કહો સાહેબ કહો. સાહેબ 29 ઓગસ્ટ 2024 મારા જીવનનું પ્રથમ પગથિયું વેસ્ટેજમાં. અને સાહેબ
હું તો એક નાનો સૈનિક કહેવા આપણી વેસ્ટીજની અંદર, કે દયાબેન જેવા એમ કે છે કે હું ઓછું ભણેલ છું, અને સાહેબ સેલ્યુટ જે આપે છે એનાથી તો મોટું સાહેબ બીજું બિરુદ જ ન હોઈ શકે આપના માટે. જી જી. હવે વાત કરું સાહેબ તો મારું નામ અશોક ડવ છે. બધાને જાણકારી માટે હું માણાવદર રહું છું અને જેટકો જીઈબી ની અંદર ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટમાં કામ કરું છું. મારી ઓફલાઈન કપિલભાઈ પુસ્તડિયા અને હિતેશભાઈ રખડિયા છે. સાહેબ આજકી એનર્જી ના 1400 એપિસોડ જે થયા છે, 1400મું સેશન જે આજે છે સાહેબ, એને શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ કહું ને તો સાહેબ આ આપણી વેસ્ટીજની એક સત્સંગ સભા છે. જી. આપણી સત્સંગ સભા છે આ, કે જેના દ્વારા ધર્મ સંપ્રદાયથી લઈ અને એક ઉચ્ચ કોટીની જે તમે ઉચ્ચ કોટીનું જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, અને જે આપણે આપણી એક કમાઈ મેળવીએ છીએ આના દ્વારા, અને આપ જેવા લીડરો છે સાહેબ, કે જેણે અમને એટલું શીખવ્યું છે સાહેબ, કે સૌથી પહેલા તો હું એક સાહેબ માજી સૈનિકને નાતે કહું ને તો સાહેબ આપણું અનુશાસન એટલું સરસ છે, આપણું સ્ટ્રક્ચર એટલું સરસ છે કે ઈમાનદારીથી જે વસ્તુ થાય છે એમાં ઈમાનદારી કાયમ બરકરાર રહે છે. સવારમાં 7:30 વાગે હું તો સાહેબ 7:25 જોઈન્ટ થઈ જાઉં છું. આપણે આગળ કીધું તેમ કે જેનાથી આપણને પેલી પ્રોડક્ટ બાબતમાં પણ આપણને ખબર પડે. 5 મિનિટનું જે સેશન્સ આવે છે એમાં. અને મારી શરૂઆતમાં સાહેબ હું ફક્ત મારા ગોઠણના હિસાબે જોઈન થયો હતો વેસ્ટીજમાં. મને આટલી બધી ખબર નહોતી કે આ એક સમુદ્ર છે, આ ખબર નહોતી. હું એક નાની એવી ડૂબકી લગાવવા આવ્યો હતો અને આની અંદર એટલો ડૂબી ગયો છું સાહેબ ખાલી 5 મહિનાની અંદર, કે શું કહું સાહેબ. આ બધા શ્રેય આપણી અપલાઈન, આપણી ડાઉનલાઈને જે આપણને સપોર્ટ આપ્યો, અને આપ જેવા લીડર, દિલીપભાઈ કોરડિયા જેવા લીડર, મહેન્દ્રભાઈ જસાણી જેવા લીડર, હિતેશભાઈ રાછડિયા જેવા લીડર સાહેબ, આ બધા દ્વારા અમારા માટે કોઈ કામ અશક્ય નથી, કોઈ કામ અશક્ય. અમારે સ્ટેટસ મૂકીએ સાહેબ, જે આપ મૂકો છો એ અમે બધું સ્ટેટસ મૂકીએ તો સ્ટેટસ દ્વારા પણ અમને કેટલા ઓર્ડરો મળે છે, કેટલા મેમ્બરો મળે છે. મારી શરૂઆત આપને કહું અને બધા વેસ્ટીજનને કહું તો સાહેબ આપણે રોજ સવારે 7:30 વાગે મળીએ છીએ. ત્યારે હિતેશભાઈ અને કપિલભાઈ મને ફક્ત ગોઠણની સપ્લિમેન્ટ આપી હતી, એટલે એ લોકોને અપેક્ષા નહોતી કે અશોકભાઈ આવી રીતના જોડાઈ જશે. પણ આપની આજકી એનર્જી જોઈન કરી તો આજકી એનર્જીમાંથી સાહેબ સૌ પ્રથમ પહેલામાં પહેલો બેનિફિટ મને અને મારા પરિવારને મળ્યો તો આપે સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં, મારા શરૂઆતના 2-5 દિવસોમાં જ આપે કીધું હતું કે ન્યૂ જોઈનિંગ જો 300 પીવી 30 દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરે તો એને વાઉચર ક્રિએટ થાય છે. હાજી. આ આજકી એનર્જી દ્વારા સાહેબ મેં પહેલામાં પહેલું કામ આ કર્યું, અને મારા પરિવારની અંદર મેં 3 વાઉચર ક્રિએટ કરાવ્યા છે. ઓકે, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. નેક્સ્ટ વાત આવે સાહેબ તો આપ દરરોજ એકની એક વાત કયો છો. શું કામે કયો છો કે નવા આવ્યા છે, જૂના છે એને બધી ખબર છે, નવા આવ્યા છે એના સુધી કોઈ મેસેજ ન પહોંચ્યો હોય તો એ 15 થી 27 તારીખ સુધીમાં 20 પીવી, 500 પીવી, ટીમ બિલ્ડિંગ બોનસ, દર્દીને મળેલું રિઝલ્ટ, રોજ નવી સ્ટોરી સાહેબ, આ બધું બહુ અશક્ય છે સાહેબ. આ અશક્યને શક્ય બનાવનાર સાહેબ આપ છો. કે 1400 એપિસોડ એટલે સાહેબ એમ સમજો ને કે મારી તો પાપા પગલી છે વેસ્ટીજમાં, પણ હું કહી શકું કે કદાચ 5 વર્ષ થઈ ગયા હોય છે. અને આપણા 1400 એપિસોડમાં જે ફાયદા અને જે મારી શરૂઆતમાં મને જે રિઝલ્ટ મળ્યા, મને જે, અને સાહેબ આજકી એનર્જી જે છે, સવારની પ્રાર્થના છે, અને જે બેન મારા આગળ જે બહેનોએ કીધું કે સાહેબ ખરેખર સાહેબ મગજની અંદર ફેર તો પડે જ છે જી, માનસિક અસરો થાય જ છે. અને આપને જે એનર્જી મળે છે સાહેબ, એ એનર્જી જે અમારા અંદરની જે સુષુપ્ત અવસ્થા જાગી છે ને, એ એનર્જી સાહેબ પછી આપને મળે છે. જી, જરૂર. આપ તો એનર્જી વાળા જ છો સાહેબ, પણ એક કહેવત છે ને કે સાહેબ આપણને આપણા કામની અંદર સફળતા મળે ને એની એનર્જી મોટી થાય. તો અમે સફળ થયા તો તમને કેટલી એનર્જી મળતી હશે? હા.
અને સાહેબ જે આપ સવારમાં સમયનું પાલન કરો છો તો આપણે એ પણ કહી શકીએ સાહેબ કે જો જાગત હે સો પાવત હે, જો સોવત હે સો ખોવત હે. યસ. અને આપણા 1400 સેશન્સ નો દાખલો સાહેબ હું એક આપણા વૈજ્ઞાનિક થોમસ આલ્વા એડિસન છે હતા. થોમસ આલ્વા એડિસને 1400 શોધ કરી અને 1400 શોધ કર્યા પછી એને પત્રકારોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે તમારી 1400 શોધનું રહસ્ય શું? ત્યારે સાહેબ એને જવાબ આપ્યો હતો કે મારી પાસે સમયની કિંમત છે. એ સમયની કિંમત સાહેબ આપની પાસે પણ છે કે 7.5 એટલે 7.5 સાહેબ. આ શરૂઆત કરી હશે ત્યારે આપને પણ એમ થયું હશે કે કેટલા જોડાશે, કેટલા ફીડબેક આપશે, કેટલાઓને પરિણામ મળશે, કેટલા સ્ટોરીને સ્વીકાર કરશે. પણ આજ આપ જ જુઓ છો કે 1100, 1200, 1300 ને 1400 માં આપણને શું રિપ્લાય મળે છે, આપણને શું ફીડબેક મળે છે, આપને મેસેજ સ્વરૂપે જવાબ મળતા હશે. એટલે ખૂબ આનંદ આવે છે, ખૂબ આનંદ આવે છે. ને વેસ્ટીજ ને જે ગૌતમ બાલી સાહેબ છે સાહેબ, ભગવાન એને આપ જીઓ હજારો સાલ, સાલ કે દિન હો 50,000 સાહેબ. આવા આપણા જે મેઇન ધુરંધર વ્યક્તિઓ છે, નાનામાં નાના માણસનું ભલું ઈચ્છીને સાહેબ એ ઉપર બેઠા છે. અને તમારા માટે ગૌતમ બાલી સાહેબ માટે તો સાહેબ એમ જ કહીશ કે આર્મીમાં એક કહેવત હતી કે લડાઈ લડે જવાન અને જસ ખાતે જનરલ. પણ સાહેબ અહીંયા લડાઈ તમે લડો છો અને જસ અમે લઈએ છીએ. આ એક લડાઈ જ છે સાહેબ. 1400 સેશન્સ પૂરા કર્યા એ લડાઈ કલ્પેશ લડે છે, હર્ષા મેમ લડે છે, કાયમ સમયનું પાલન કરે છે અને જસ તો અમે લઈએ છીએ. નીચે ડાઉન લાઈનમાં બધા આ રિઝલ્ટો આપ આપો છો, અમને જે ડાયરી બનાવડાવો છો એ ડાયરી ઉપરથી અમે બધાને સપ્લિમેન્ટ આપીએ છીએ. તો ઈ કહેવત સાહેબ વેસ્ટીજ માટે ઊંધી થઈ ગઈ છે. લડાઈ આપ લડો છો અને જસ અમે ખાતીએ છીએ. પછી એક જ 30 સેકન્ડમાં સાહેબ વાત કરી દઉં તો આપે જે બહેનોએ હમણાં કીધું કે સાહેબ આપ સ્ટોરી કહો છો એ અમને લાગુ પડે છે. તો સાહેબ અમારા ગામની અંદર હનુમાનજીનું મંદિર વર્ષો પહેલા હશે ને એ કોઈ કારણોસર જતું રહ્યું હશે તો અમે એક એવો સંકલ્પ કર્યો હતો હનુમાનજીનું મંદિર બનાવવું. સાહેબ 3800 રૂપિયાથી અમે હનુમાનજીનું મંદિર ચાલુ કર્યું હતું. કોઈના એટલો સંકલ્પ નહોતો. જ્યારે હનુમાન મંદિર બની ગયું અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે એક કાન ગોપીનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો તો આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં જે રાખીએ સાહેબ 1,28,000 રૂપિયા વૈધા હતા અને એ 1,28,000 અમે શિવ મંદિરમાં વાપર્યા હતા. કે નાની શરૂઆત કરીએ છીએ એનું મોટું ફળ કેવું મળે. એક ઈમાનદારી હોવી જોઈએ અને તમારી અંદર જોશ અને જનૂન હોવો જોઈએ તો કોઈ કામ મુશ્કેલ નથી સાહેબ. નાનામાં નાના કામને લઈને આપ ચાલ્યા છો આજે 1400 પહોંચી ગયા છો તો એ 1400 છે એ 2800 થતા પણ વાત ન લાગે. મારા સાહેબ પહેલી વાર 49 પીવી થયા હતા ત્યારે મને ખબર નહોતી કે 490 થશે કે 4,900 થશે. 21મી ડિસેમ્બર 2024 ના રોજ મારા 2011 પીવી થયા. હું બ્રોન્ઝ બન્યો. આપે મને શુભેચ્છા આપી, મેમે શુભેચ્છા આપી, દિલીપભાઈ ફોરૈયાએ શુભેચ્છા આપી, મહેન્દ્રભાઈ જસાણીએ શુભેચ્છા આપી, હિતેશભાઈ રાછડીએ શુભેચ્છા આપી. સાહેબ આ વસ્તુ છે ને એ આપણે જકડી રાખે છે. અમારી પ્રગતિના સહયોગી જે આપ જેવી ઓફલાઈનો છો, બરાબર, વિનિંગ ટીમ છો એનાથી સાહેબ. અને હિતેશભાઈ રાછડિયા અને ચંદુભાઈ રાણવા અમારે દર મહિને મીટિંગ રાખે છે સાહેબ. એનાથી પણ અમને એટલી એનર્જી મળે છે કે અમારા તમામ અશક્ય કામ અમને સાહેબ શક્ય લાગે છે. કે હિતેશભાઈ રાછડિયા ને ગમે ત્યારે ફોન કરીએ સાહેબ, એવરી ડે એટલી શિફ્ટ ડ્યુટીમાં 24 વર્ષની શિફ્ટ ડ્યુટીમાં એ ગમે ત્યારે એની ડ્યુટી દરમિયાન મેસેજ કરી દે છે અને અમને સહયોગ આપે છે. તો સાહેબ આ આપણું સ્ટ્રક્ચર, આ આપણી ઈમાનદારીથી જે મળતી એનર્જી, આ ભગવાન કાયમી ટકા અને જે બધું જે આપણું આ જે અત્યારે રાબેતા મુજબ હાલે છે 20 વર્ષથી હાલે છે એ જન્મો જન્મ હાલે. આપણી આવનારી પેઢી પણ આની હારે જોઈન્ટ રહીએ. એ માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. અને આપ અત્યારે ઘરે નથી, બહાર છો. દિવાળી પર પણ મેં જોયું હતું આપ ઘરે નહોતા, બહાર હતા, તો પણ આપ આ મીટિંગ છે એની કેર રાખો છો કે
આપને પણ સાહેબ પરિવાર છે, આપને પણ લાઈફ જીવન જીવવાની લિબર્ટી છે, તો આપ શું કામ ન જીવી શકો? પણ આપ અમારા માટે કે વેસ્ટિજ માટે કે વેસ્ટિજ પરિવાર માટે જે જીવવાની કોશિશ કરો છો એ બદલ સાહેબ અમારે લાખ સેલ્યુટ આપ્યો તો પણ પછાશ. જી થેન્ક યુ વેરી મચ. એટલે આપનો તહે દિલથી આભાર માનું છું સાહેબ, વર્ષા મેમને અને તમને, અને સાહેબ જે સવારના પોરમાં આપ આપના મા બાપ, આપના ગુરુદેવ, તમામ સંપ્રદાયથી લઈ અને મોટાને બધાને પ્રણામ કરો છો સાહેબ. આ સંસ્કાર તમારા ગળથુથી નાખશે સાહેબ. જી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાહેબ, ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આપે ખૂબ थोड़ा समय में घणું બધું કહી દીધું. तो दोस्तों देखिए आज की एनर्जी से कितना बड़ा परिवर्तन है. हमारे अशोक सर सोल्जर थे, सैनिक थे, राइट, और कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है. तो ये है आज की एनर्जी का बदलाव. अशोक सर ने जो बताया 3 फास्ट स्टार्ट हो गए, राइट. आज की एनर्जी में एक बार जब मैंने कहा था 300 पीवी से फास्ट स्टार्ट, तो अशोक सर ने 3 फास्ट स्टार्ट कर दिए थे. तो ये सब छोटी छोटी बातें होती रहती हैं आज की एनर्जी में, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत बड़े आते रहते हैं. तो खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब धन्यवाद साहेब आपनो કે સરસ રીતે આપે રજૂઆત કરી છે. तो दोस्तों हमारे जो चार लीडर्स, राइट, नैनाबेन, निकिताबेन, दयाबेन, अशोक सर, तो चारों ने अच्छी अच्छी बातें बताई आज की एनर्जी के माध्यम द्वारा. तो फिर एक बार चारों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अच्छी अच्छी बातें बताई है.